ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ। कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसारदी जा रही है। चंडीगढ़ की गल करिए तो चंडीगढ़ के विच भी लगातार कोरोना के मरीजों की गिनती के विच वाधा हो रहा है। तो जिस नूं देखते हुए प्रशासन वालों भी हुण कड़े जिहड़े कदम चक्के जा रहे, लोगों को बार बार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग ते मास्क का ज़्यादा तो ज़्यादा प्रयोग करो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। मैं इस वेले मौजूद हाँ चंडीगढ़ के सैक्टर 17 दे विच जिथे सोशल डिस्टेंसिंग ते मास्क नूं लैके एक वखरे तरीके का एक NGO वालों एक कैंपेन चलाई जा रही है। तुसीं वेख सकते हो कि कुछ लोग हैगे हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਲੈਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇसी ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੈਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪੂਨਮ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪੂਨਮ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। हमारी जो सोसाइटी का नाम है वो है जागो। जागो मतलब लोगों को अवेयर करना, वो मैसेज है हर चीज़ के प्रति। जैसे हेल्थ के प्रति जागो, अभी जैसे मास्क है, लोग इस चीज़ को एक प्रेशर मान रहे हैं जबकि ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर हमने अपनी लाइफ को सेव करना है, एक तो हमारे पास वेंटिलेटर कम है, मेडिकल फैसिलिटी कम है, दूसरा हमारी पॉपुलेशन एक्सेस में है। अगर हमारी कंट्री में ये स्पीडली फैला तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसका समाधान यही है कि लोग खुद अवेयर हो जाएं कि भाई मुझे खुद अपने आप को सेफ रखना होगा अपनी कंट्री को बचाने के लिए। तो हमें यही एक रास्ता नज़र आया कि हम किसी को अगर ज़बरदस्ती बोलेंगे तो नहीं मानेगा। एक पोस्टर पर लिख के रखें, उसके सामने खड़े हो जाएं, शायद मैं भी उसे सही फील हो कि यार सही तो कह रहे हैं, मेरे लिए तो कह रहे हैं। और फिर लोगों में फ़र्क भी देखा है। आज लोग सिर्फ मेरे को हाथ में पोस्टर देखते हैं, लेक पे आप देखेंगे मेरे साथ चलेंगे, लोग अपने आप मास्क लगाने लगते हैं कि भी नहीं, और सॉरी भी फील करते हैं कि सॉरी गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अभी भी आपने कई लोगों को नोटिस किया होगा कि लोग सॉरी बोल रहे हैं कि सॉरी गलती हो गई, यानी कि उन्हें रियलाइज़ तो है, पर कई बार क्या होता है कि सांस नहीं आना या ऑक्सीजन की कमी से मास्क हटाना पड़ जाता है। तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि उस वक्त नाक से हल्का सा ले लीजिए। ब्रीथिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में ब्रेन में जाती है, उससे ब्रेन हेमरेज का भी डर रहता है। तो जब जैसे थोड़ा सा आसपास कोई नहीं है या गैदरिंग कम है, उसमें हल्का सा आप ब्रीथिंग के लिए नाक से डाल लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप लोकल एरिया में निकले हैं तो आपको मास्क लेना ही चाहिए। हम ये लोगों को अवेयर करते हैं। दूसरा, अब मास्क लेने के बाद क्या करते हैं लोग, यूज़ एंड थ्रो कहीं भी डाल रहे हैं मास्क को, जो बिल्कुल गलत बात है। और उसमें जो संक्रमण है वो ज़्यादा फैलने का खतरा। पहले हम कूड़े को हाथ से उठा लेते थे, लेकिन आज नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो भी हम मैसेज इसलिए दिया कि यूज़ करने बस वो कूड़ेदान में ही डालें। अगर आपने दाएं बाएं फेंक दिया तो भले ही आपने सेफ प्रिकॉशन रखा, लेकिन दूसरे को तो फैल गई ना वो चीज़। ਪੂਨਮ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं ये पोस्टर लेके कि मास्क का उपयोग करें, पुलिस को चालान काटने पर मजबूर ना करें। 3 चीज़ें हमने हाईलाइट इसलिए की है, मास्क, पुलिस और चालान, ताकि तीनों पे जाए कि सिर्फ ये एक मास्क आपका हिस्सा भी बन चुका है, देन पुलिस को भी ये आज अधिकार हो गया कि वो आपका चालान काट सके। सिर्फ गाड़ी उस पर भी नहीं, मास्क पे भी आज चालान है। तो लोगों के दिमाग में क्लिक जाता है कि ये पनिशमेंट भी मिलेगी अगर तुम इस गलती को करते हो तो। हालांकि ये लोगों के फ़ायदे के लिए ही है, पनिशमेंट नहीं कहा जा सकता कि अगर आपकी सेहत के लिए कोई कितना ही बड़ा आपको पनिशमेंट लगाए, वो आपको थैंक्स ही बोलना चाहिए उसके लिए। तो ये हम इसलिए हमने रेड अक्षर में रखा है 3 चीज़ों को, भी तीनों पर अचानक नज़र जाए और बंदा समझ जाए इस चीज़ को भी ये इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए। और रेड भी इसीलिए रखा है कि खतरा है, आपको खतरा है इन तीनों चीज़ों से और आपको संभलना है। मैम, खतरे की गल की पूनम जी ने, खतरा हर किसी ਲਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕੀ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लाइफ इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। जो लाइफ है वो एक ही बार मिलती है, जिसके कारण हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हमें नहीं करना किसी को मजबूर, केवल हमें पोस्टर लेना है और उनके सामने खड़े हो जाना है, और वो खुद ही अवेयर रहेंगे और खुद ही मास्क को डालेंगे। सर ये काम हर कोई कर सकता है, हर कोई एक दूसरे ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿਖਾਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। सोशल डिस्टेंस एंड मास्क पहनो। अगर हमारे को कोई राह जाता, कोई कस्टमर, कोई किसी भी तरह का सानू नागरिक कोई बिना मास्क तो मिलता है, असी उन्होंने पहला हथ जोड़ते हैं, फिर उन्होंने साडा ये बैनर ये पढ़ाने आ भी आ पढ़ो, तो फिर तुसी अपना मास्क जिहड़ा है अति जरूरी है जिहड़ा मास्क लाओ तुसी, ताकि तुसी पुलिस की पनिशमेंट तो भी बचोगे, अपने पैसों का नुकसान भी करोगे, अपनी सेहत का नुकसान भी करोगे। इस करके ये बहुत जरूरी है मास्क पहनना, और सोशल डिस्टेंस जो हमारी सरकार ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਗਭਗ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 17 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ। ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਤੇ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ। ਤੇ ਇसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਹੈਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਰਵਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ।
टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।